नमस्कार मित्रों, मारू नाम डॉक्टर प्रीतेश दवे है। मैं BAMS जामनगर गुलाब कुंवरबा कॉलेज थी करेल है अने MD पर जामनगर IPGTR मांथी करेल है। हाल में हूँ आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर तरीके लोधिका तालुका में गुजरात सरकार में फरज बजावुं छुं। मारो आ आयुर्वेद ट्रीटमेंट गाइडलाइन इन गुजराती त्रीजो लेक्चर है। आ पहला 2 लेक्चर में लीधेल है, यूट्यूब में ते अवेलेबल है। आ लेक्चर है ते मुख्यत्वे आयुर्वेदना स्टूडंट्स माटे है कि जे लोको आयुर्वेदनो अभ्यास करे छे अने आयुर्वेद में सारू एवं काम करवा मांगे छे। आ लेक्चर बीजा लेक्चरना अनुसंधान में है। बीजो लेक्चर आयुर्वेद ट्रीटमेंट गाइडलाइन इन गुजराती 2 जे सामान्य पब्लिक माटे हतो, तेमां आयुर्वेदना सिद्धांतोने सरल भाषा में रजू करवामां आवेला। हवे आज विषयोने थोड़ा ऊंडाणथी अने आयुर्वेदना स्टूडंट्स माटे उपयोगी थाय ते रीते रजू करवामां आवशे। आ लेक्चर ने खूब ज ध्यानथी सांभळवा विनंती छे। आजना लेक्चर में 7 प्रश्नों है जे बीजा लेक्चर में हता ते प्रमाणे छे, पण आनी अंदर आपणे हजी विस्तारथी आयुर्वेद दृष्टिकोणथी 7 प्रश्नों ने समजीशुं। 7 प्रश्नों की चर्चा करता पहला हूँ थोड़ी पूर्व भूमिका बांधी दऊं। एमां 3-4 मुद्दा चर्चवा जेवा छे। सौथी पहेलुं लोक पुरुष सिद्धांत। लोक पुरुष सिद्धांत ई आयुर्वेदनो मुख्य सिद्धांत है। आयुर्वेद आखू वाग्मय मनुष्य अने जगत अने तेना तालमेल पूर्वकना स्वास्थ्य अने रोग साथे संकळायेलुं छे। आयुर्वेदनी उत्पत्ति अने आयुर्वेदनुं लक्ष्य मनुष्यने स्वस्थ राखवानुं छे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। एटले के मनुष्य केवी रीते स्वस्थ रही सके, स्वस्थ शुं छे, स्वास्थ्य केने कहेवाय, तेनी चर्चा शुरू करता पहला सौथी अगत्यनो आयुर्वेदनो मूलभूत सिद्धांत जेना तरफ तमने आंगળી દોરું છું તે છે લોક પુરુષ સિદ્ધાંત। आ सिद्धांत ने समझવો खूब जरूरी है। बीजा नंबर में सौथी अगत्यनुं आवे छे ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। आ 3 शब्दों ने समझवा खूब जरूरी है। लोक पुरुष सिद्धांत और ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान तेने शुं संबंध है ते आपणे जोईए। लोक पुरुष सिद्धांत एवं बतावे छे कि मनुष्य और जगत जोड़ायेला है। हवे ज्ञान शब्द ने समझीए कि ज्ञान उत्पन्न क्यांथी थाय छे। ज्ञान एटले शुं, ज्ञान केवी रीते प्रथम उद्भव्युं। तो आपणे जाणीए छीए कि आपणा हिंदू संस्कृति में ज्ञाननो संग्रह 4 वेदों ने मानवामां आवे छे। 4 वेद अने तेना उपवेद, पछी पुराणों, उपनिषदों, अरण्यको, आ बधा ग्रंथों ज्ञान संग्रह है। मनुष्यए ज्यारथी जगतनुं अवलोकन शुरू कर्युं त्यारथी ज्ञाननी उत्पत्ति थई छे। मनुष्य अने जगत वच्चे सतत आपले थाय छे। आ आपलेनो अभ्यास जुदा जुदा दृष्टिकोणथी करवामां आव्यो अने जे सैद्धांतिक स्वरूपो जाणवामां आव्या तेना द्वारा ज्ञान संग्रह उत्पन्न थयेलो छे। ज्ञान त्रिकालिक होय छे। ज्ञान कोई एक काल पूरतुं होतुं नथी। ज्ञान भूतकाळ, वर्तमान काळ अने भविष्य काळ में एकनुं एक रहे छे। ते पूर्ण सत्य छे अने कायमनुं सत्य छे। ज्ञानथी उतरती कक्षानुं विज्ञान होय छे। विज्ञान हमेशा समयनी, काळनी अपेक्षा राखे छे। दाखला तरीके वर्तमान काळ में
જ્ઞાનનો જે ઉપયોગ કરીએ તેને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અને વિજ્ઞાન એકકાલિક હોય છે અને તે જ્ઞાન કરતાં ઉતરતી કક્ષાનો સંગ્રહ છે. અને વિજ્ઞાનના જે તે કાળ દરમિયાનના ઉપયોગમાં જે ભૂલ થાય, જે યોગ બરોબર ન થાય, તેને અજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. બરોબર? એટલે કે જ્ઞાન એથી નીચે વિજ્ઞાન અને એથી નીચે અજ્ઞાન, આ રીતે સમજવાની જરૂર છે. આ ઉપરાંત લોક પુરુષ સિદ્ધાંતને હજી અંદર લઈ જઈએ સંહિતામાં, તો સંહિતામાં 3 મહત્વના ચરક સંહિતામાં ચેપ્ટર આવે છે. ચરક સંહિતા સૂત્ર સ્થાન 1 દીર્ઘંજીવિતીયમ અધ્યાયમ, ચરક સંહિતા શારીર સ્થાન 1 કતિધા પુરુષીય અને ચરક સંહિતા ચિકિત્સા સ્થાન 3 જ્વર ચિકિત્સિત. આ 3 અધ્યાયો ખૂબ જ ઊંડું રહસ્ય બતાવે છે સંહિતાનું. સૂત્ર સ્થાન 1 ની અંદર દીર્ઘંજીવિતીય અધ્યાયમાં આ જે મનુષ્ય છે, જેને આયુર્વેદ સંહિતામાં, આયુર્વેદ વાંગ્મયમાં પુરુષ કહેવામાં આવે છે, આ પુરુષ 24 ધાતુઓનો બનેલો છે. તે ધાતુઓની તાત્વિક માહિતી સૂત્ર સ્થાનમાં આપેલી છે. 24 તત્વોનું વર્ણન ચરક સૂત્ર સ્થાનમાં દીર્ઘંજીવિતીય અધ્યાયમાં કરેલ છે. જ્યારે આ સૂત્ર સ્થાનના 24 અધ્યાયનું ધાતુગત વર્ણન ચરક શારીર સ્થાન 1માં કતિધા પુરુષીયમાં કરેલ છે. જોજો, શારીર સ્થાનમાં તે તત્વોનું ધાત્વિક સ્વરૂપનું વર્ણન છે. બરોબર છે? એનાથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. અને ચરક ચિકિત્સા 3માં જ્વરમાં આ 24 તત્વોમાં 8 પ્રકૃતિ તત્વો અને 16 વિકારોમાં કેવી રીતે વિકારોનું ઉત્પત્તિ થાય છે, કેવી રીતે વિકારોનું નિર્માણ થાય છે, એની માહિતી જ્વર ચિકિત્સિત અધ્યાયમાં આપેલી છે. આ વસ્તુને પણ ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી છે. સાથે સાથે આપણે આજનો લેક્ચર શરૂ કરીએ, આજના પ્રશ્નો શરૂ કરીએ તે પહેલાં તમે જુઓ કે જ્ઞાનની પરંપરા પ્રશ્ન અને જવાબથી જ શરૂ થાય છે. તમે મહાભારતમાં ભગવદ્ ગીતાનો લ્યો દ્રષ્ટાંત, તો કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, અર્જુનની સામે સમસ્યા ખડી થાય છે અને ભગવદ્ ગીતાનું પ્રવચન શરૂ થાય છે. તેવી જ રીતે વિઘ્નભૂતા યદા રોગા પ્રાદુર્ભૂતા શરીરિણામ, એટલે કે જ્યારે મનુષ્યને, ઋષિમુનિઓને પોતાના કાર્યોમાં અડચણરૂપ રોગોની ઉત્પત્તિ સમાજમાં જોવા મળી, ત્યારે સમાજની અને પોતાની સુરક્ષા હેતુ આયુર્વેદનું અવતરણ થયું છે. એટલે કે પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થવો અને પ્રશ્નને બરોબર ગોતવો અને પછી પ્રશ્નનો જવાબ મેળવવો, આ મૂળભૂત પ્રક્રિયા છે. પ્રશ્ન વગર કાંઈ માહિતી મળતી નથી, કાંઈ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. એટલા માટે અગત્યનો મુદ્દો હું પ્રમાણ વર્સિસ પરીક્ષા અને નોલેજ વર્સિસ ઇન્ફોર્મેશન વિશે થોડુંક કહેવા માગું છું. પ્રમાણ છે તે ટૂલ છે, સાધનો છે, જેનાથી પછી યુક્તિપૂર્વક પરીક્ષાઓ કરવામાં આવે છે. પ્રમાણ એ બેઝિક ટૂલ છે. પ્રમાણના આપણા સંહિતામાં 4 મુખ્ય પ્રકાર છે: આપતોપદેશ, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને યુક્તિ. બરોબર છે? અને એના આધારે સમયાંતરે વર્તમાન કાળમાં, જે તે કાળમાં જરૂરિયાત મુજબની પરીક્ષાઓ, મેથડ એને ડેવલપ કરવી પડે છે, એને ગોઠવવી પડે છે અને પછી એનું ઇવોલ્યુશન થાય છે. આટલી મૂળભૂત માહિતી આપ્યા પછી આજનું લેક્ચર આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટ ગાઈડલાઇન ઇન ગુજરાતી 3, કે જે મુખ્યત્વે આયુર્વેદના સ્ટુડન્ટ્સો, આયુર્વેદના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે, તે શરૂ કરીએ છીએ. મુખ્ય 7 પ્રશ્નો છે આપણી પાસે. મનુષ્ય શું છે, જગત શું છે, તેની વચ્ચે સંબંધ શું છે, લક્ષ્ય શું છે,
સ્વાસ્થ્ય શું છે, રોગ શું છે, ચિકિત્સા શું છે, અને 7મો પ્રશ્ન ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ, આયુર્વેદ અને અન્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ અને તેમાં રહેલો મૂળભૂત તફાવત. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, મનુષ્ય શું છે? મનુષ્ય, તમે જે શરૂઆતમાં માહિતી આપી તેના ઉપરથી જોઈ શકો છો કે આપણું શરીર ઇન્દ્રિય, સત્વ, આત્મા 4 વસ્તુનું બનેલું છે આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિકોણથી. શરીર એટલે સ્થૂલ બોડી કોમ્પોનેન્ટ, ઇન્દ્રિય એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય, સત્વ એટલે મન સહિત બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, અને આત્મા એટલે આત્મતત્વ. આ જ વસ્તુને બીજા શ્લોકમાં શું કીધું છે? શરીર ઇન્દ્રિય સત્વાત્મા સંયોગધારી જીવિતમ નિત્યગચ્છ અનુબંધસ્ય પર્યાયી ઉચ્યતે. અને સત્વાત્મા શરીરમ ચ ત્રયમ એતત્રી દંડવત લોકતિષ્ઠતિ સંયોગા તત્ર સર્વ પ્રતિષ્ઠિત. આ જ વસ્તુને મોડર્ન સાયન્સની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સેલની રચનામાં બાયોકેમિકલ, જુદા જુદા કેમિકલ, સેલ, ટિશ્યુ, ઓર્ગન, સિસ્ટમ અને ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરોબર? આમાં ક્યાંય મન અને તત્વ કે આત્માનો ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. બરોબર? ધ્યાનમાં રાખજો. મનુષ્ય શું છે તે પ્રશ્ન વિશે આપણે જોયો. મનુષ્ય શેનો બનેલો છે? મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ? મનુષ્ય કેવી રીતે કામ કરે છે? આ મુખ્ય પ્રશ્ન થયા. બીજો પ્રશ્ન છે જગત શું છે? જગત પણ મનુષ્ય જે તત્વોનું બનેલું છે એ જ તત્વોનું જગત બનેલું છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ આત્મા કયો તો જગતમાં વિશ્વાત્મા આવેલો હોય છે. મનુષ્યમાં સત્વ હોય છે તો જગતની અંદર પણ પોતાનું સત્વ હોય છે. મનુષ્યની અંદર ઇન્દ્રિયો આવેલી છે તો જગતને પણ પોતાની ઇન્દ્રિયો હોય છે. અને મનુષ્યને પોતાનું શરીર હોય છે તો જગતને પણ પોતાનું શરીર હોય છે. લોક પુરુષ સિદ્ધાંત ચરક સૂત્ર સ્થાન 4 અને ચરક શારીર સ્થાન 4 અને ચરક શારીર સ્થાન 5માં લોક પુરુષ સિદ્ધાંતમાં તમે આ વસ્તુનો વિસ્તારથી વર્ણન જોઈ શકો છો. મનુષ્ય શું છે? જગત શું છે? ત્રીજો પ્રશ્ન આવે છે મનુષ્ય અને જગત વચ્ચે શું સંબંધ છે અને લક્ષ્ય શું છે? આ પ્રશ્ન ખૂબ અગત્યનો છે. મનુષ્ય અને જગત જે મૂળભૂત તત્વોનું બનેલું છે તે મૂળભૂત તત્વો વચ્ચે સતત આપ-લે થાય છે. સતત ગિવ એન્ડ ટેકની પ્રક્રિયા થાય છે. આ આપ-લેના કારણે મનુષ્ય શરીરના ઘટકો, તત્વો, ધાતુઓનું વધવું ઘટવું થાય છે અને જગતના ઘટકોનું, જગતના બંધારણીય તત્વોનું, જગતની ધાતુઓનું વધવું ઘટવું થાય છે. આ બંનેની અંદર જે આપ-લે થાય છે તેને કારણે ફેરફાર થાય છે અને એ ફેરફાર એક રેન્જમાં હોય છે. કોઈ પણ વસ્તુ એક રેન્જમાં હોય ત્યાં સુધી તેને નોર્મલ ગણવામાં આવે છે, પ્રકૃતિભૂત ગણવામાં આવે છે. અને જ્યારે તે નોર્મલ રેન્જની બહાર વહી જાય ત્યારે તેને વિકૃતિ કહેવામાં આવે છે. પછી વિકૃતિના ઘણા બધા પ્રકાર પડે છે. આપણે દોષોને મુખ્યત્વે ક્ષય, સ્થાન ને વૃદ્ધિ એ એક વિકૃતિ ગતિ છે દોષની. પછી બીજી વિકૃતિ ગતિ છે ક્ષય, સ્થાન, વૃદ્ધિ. સુશ્રુતમાં સંચય, પ્રકોપ, પ્રશમ, સ્થાન સંશ્રય ને વ્યક્તિ અને ભેદ. ચરકની અંદર સૂત્રસ્થાન 17માં ક્ષય, સ્થાન, વૃદ્ધિ. પછી બીજી ગતિ ઉર્ધ્વ, અધ, તિર્ય. ત્રીજી ગતિ કોષ્ઠ, શાખા, મર્માથી સંધિ. બરોબર? આવી રીતે વિકૃતિ વધતી જાય છે. પેથોજિનેસિસ જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ દ્વારા જાત જાતના પછી રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. તો લક્ષ્ય શું છે? લક્ષ્ય એવું છે કે બેલેન્સ જળવાય છે.
જે આપલે થાય તે માર્ગદર્શન અનુસાર થાય. શું માર્ગદર્શન આપેલું છે? મનુષ્યની ઉત્પત્તિનું વિજ્ઞાન, મનુષ્યની ધાતુઓનું નિર્માણ શારીર સ્થાનમાં આપેલું છે. શારીર સ્થાનના અભ્યાસથી પ્રાકૃત શુક્ર, પ્રાકૃત શોણિક, પ્રાકૃત ગર્ભાશય, પ્રાકૃત આર્તવ, એનું જનન, એની સ્થિતિ અને ગર્ભનું નિર્માણ અને ગર્ભનો વિકાસ, આ બધું શારીર સ્થાનમાં પ્રકૃતિભૂત આપેલું છે. આ જે વર્ણન છે એની અંદર સ્વસ્થુરુત અન્નપાન ચતુષ નિર્દેશના અનુસંધાનમાં, જ્યારે સ્વસ્થૃત અને અન્નપાન ચતુષ નિર્દેશ એટલે શાસ્ત્રનું લક્ષ્ય, સૂત્રસ્થાનની અંદર ત્રીજો ચતુષ, ચરક સૂત્ર સ્થાનમાં ત્રીજું ચતુષ નિર્દેશ ચતુષ છે. નિર્દેશમાં શાસ્ત્રની સંપૂર્ણ પ્રતિજ્ઞા અને લક્ષ્ય આપેલા છે. મનુષ્યને સ્વસ્થ રહેવું હોય કે રોગી થવું હોય તો નિર્દેશપૂર્વક સ્વસ્થૃત અને અન્નપાન ચતુષ્ના ઉપયોગથી લક્ષ્ય સિદ્ધિ થાય છે. બરોબર છે? આ આપણો ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે મનુષ્ય કેવી રીતે પોતાનું લક્ષ્ય સ્વાસ્થ્ય જાળવશે, કેવી રીતે આપલે કરશે અને કેવી રીતે જગત સાથેનો વ્યવહાર ચલાવશે. આ જ વસ્તુને હવે થોડીક વધુ આગળ ડિટેલમાં જોઈએ. મનુષ્ય જગત સાથે જે વ્યવહાર કરે છે તેમાં ધ્યાનમાં રાખવાની વસ્તુ સૂત્રસ્થાનના પહેલા ચેપ્ટરથી જ આપેલી છે. હિતાહિતમ સુખમ દુઃખમ આયુષ્ય હિતાહિતમ માનંચ તચ્ચ યત્રોક્તમ સ આયુર્વેદુચ્યતે. મનુષ્ય જગત સાથે હિતકર વ્યવહાર કરે, હિતકર આચરણ કરે ત્યારે તેના હિતકર આચરણના કારણે સંયોગ ઉત્પન્ન થાય છે. સંયોગના કારણે અગ્નિ જગત સાથે સાપેક્ષ રહે છે. પોતાના શરીરમાં અગ્નિનું સાપેક્ષીકરણ થાય છે અને અગ્નિ સાપેક્ષીકરણ થવાથી સ્વાસ્થ્ય રૂપે મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. બરોબર છે? સંયોગથી સ્વાસ્થ્ય રૂપી મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે ટૂંકમાં. પરંતુ જો મનુષ્ય જગત સાથેના વ્યવહારમાં અહિતકર કરે, અહિતકર ઉત્પન્ન કરે, અહિતકર આચરણ કરે તો વિષમયોગ ઉત્પન્ન થાય છે. વિષમયોગના 4 પ્રકાર છે: અયોગ, હીન યોગ, અતિયોગ અને મિથ્યાયોગ. આ 4 પ્રકારનું આચરણ મનુષ્ય કરે તો અહિતકર આચરણ થાય છે અને અહિતકર વ્યવહાર થાય છે જગત સાથે, અહિતકર આપલે થાય છે. એટલે કે સંયોગ નથી થતો, અને સંયોગ ન થાય તો વિષમયોગના કારણે, અહિતકર આચરણના કારણે અગ્નિ સાપેક્ષમાંથી નિરપેક્ષ થાય છે. અગ્નિનું નિરપેક્ષ થવું રોગોત્પત્તિ છે, ધાતુ વિભંજન છે. અને ધાતુ વિભંજન વધતા વિકાર, રોગ અને વ્યાધિ, ક્રમશઃ દોષની ઊંડી અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે. 3 વસ્તુ સમજાવી. મનુષ્ય સંયોગ કરે છે, હિતકર આચરણ કરે છે તો સુખ અને સ્વાસ્થ્યરૂપી મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ મનુષ્ય જગત સાથે અહિતકર આચરણ કરે, વિષમયોગ થાય, અગ્નિ નિરપેક્ષ થાય છે, ધાતુ વિભંજન થાય છે, દુઃખકર બંધનની ઉત્પત્તિ થાય છે, મોક્ષ થતો નથી. બરાબર છે? આયુર્વેદનો મોક્ષ અલગ છે, અધ્યાત્મનો મોક્ષ અલગ છે. આયુર્વેદનું બંધન અલગ છે, અધ્યાત્મનું બંધન અલગ વસ્તુ છે. હવે ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ, સ્વાસ્થ્ય શું છે? સ્વાસ્થ્ય એટલે મનુષ્યના જે કમ્પોનન્ટ છે, શરીર, ઇન્દ્રિય, સત્વ અને આત્મા, તે કમ્પોનન્ટનું પોતાના સપ્રમાણમાં રહેવું, પોતાની રેન્જમાં રહેવું, તેનું નામ સ્વાસ્થ્ય છે.
અને એ સ્વાસ્થ્ય ક્યારે ઉત્પન્ન થાય કે જગત સાથેના વ્યવહારમાં સંયોગ ઉત્પન્ન થાય, હિતકર થાય. અને રોગ શું છે? રોગ છે મનુષ્યનું જે કમ્પોનન્ટ છે એનું પોતાની રેન્જની બહાર વયું જવું. રેન્જથી બહાર વયું જવું એ રોગ છે, જેનું કારણ અહિતકર આચરણ, વિષમયોગ, બંધન અને અગ્નિનું નિરપેક્ષીકરણ છે. સ્વાસ્થ્યને વધારે વ્યાખ્યાયિત કરીએ તો વ્યક્તિનું, જે તે વ્યક્તિનું પોતાના સ્વભાવમાં, પોતાના આત્મભાવમાં સ્થિર રહેવું, શાંત રહેવું, સુખી રહેવું, સમજણથી રહેવું, સંતોષ રાખવો, ધીરજ રાખવી, સ્થિરતા ઉત્પન્ન થવી, ગંભીરતા આવવી અને નિર્ભયતા ઉત્પન્ન થવી, આ બધા ગુણોની ક્રમશઃ ઉત્પત્તિ થાય છે. જેમ સ્વાસ્થ્ય વધતું જાય છે તેમ આ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા શરીરના મન, ઇન્દ્રિય, શરીર વગેરે ઘટકોને સંયોગથી જોડેલા રાખવા તે આપણી ફરજ છે. કેવી રીતે કરશું? સત્વ દ્વારા સતત પોતાના માટે અને જગત માટે સારા વિચારો ઉત્પન્ન થવા. ટૂંકમાં જે બીજો લેક્ચર છે એમાં કી ફોર હેલ્ધી લાઈફ આપેલી છે, એ ફરીથી રિપીટ કરું છું. સુવિચાર. કોણ કરશે વિચાર? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકાર. સુવિચાર, બરોબર. સુદ્રષ્ટિ. કોણ કરશે? જ્ઞાનેન્દ્રિય. સુદ્રષ્ટિ. સુવાણી. સારી વાણી કોણ કરશે? કર્મેન્દ્રિય ઉત્પન્ન કરશે. સદવર્તન. સદવર્તન કોનાથી થશે? શરીરથી થશે. મન, વચન, કાય જે કર્મ કરશે તે સત્કર્મ થશે. સત સ્વભાવ, એને કારણે સારો સ્વભાવ ઉત્પન્ન થશે અને એને કારણે સારું જીવન જાશે. સદવિચાર, સદદ્રષ્ટિ, સત્વાણી, સત્વર્તન, સત સ્વભાવ અને સારું જીવન. મનુષ્ય દ્વારા જગત સાથે આ પ્રકારનું ડીલિંગ થશે તો તેનું સ્વાસ્થ્ય કાયમ માટે જળવાઈ રહેશે. પરંતુ જો આ પ્રમાણે નહીં થાય તો ઇમ્બેલેન્સ ઉત્પન્ન થશે, વધઘટ. ત્રાજવું છે, આપણા હાથમાં એક ત્રાજવું છે, દરેકની પાસે એક ત્રાજવું છે. એકમાં તે પોતે જ બેઠેલો છે અને એકમાં જગત છે, અને ત્રાજવું આપણા હાથમાં છે. એ ત્રાજવાથી મનુષ્ય અને જગત વચ્ચે થતી આપ-લેનું બેલેન્સ આપણે જોતું રહેવાનું છે. જો બેલેન્સ તૂટી જશે તો ત્રાજવું નમી જશે. જે બાજુ ત્રાજવું નમી જશે એ પ્રમાણેનો રોગ, એ પ્રમાણેનું દુઃખ, એ પ્રમાણેની વ્યાધિ ઉત્પન્ન થશે. બરોબર છે? એટલે કે ડિસીઝ, ઇમ્બેલેન્સ, અનઇક્વિલિબ્રિયમ, હોમિયોસ્ટેસિસમાંથી અનસ્ટેડીનેસ ઉત્પન્ન થશે, જેને રોગ કહેવામાં આવે છે. રોગની અંદર શરીરના જે કમ્પોનન્ટ ધાતુઓ છે તેની અંદર વિભંજનની પ્રક્રિયા ચાલુ થશે, ભાંગતૂટ ચાલુ થશે અને ધીમે ધીમે રોગ વધતો જશે. આ વસ્તુ ખાસ સમજવા જેવી છે. હવે આગળ જોઈએ. જ્યારે રોગ ઉત્પન્ન થશે ત્યારે રોગના આપણે ચિકિત્સાની બે બ્રાન્ચ જાણીએ છીએ. ચિકિત્સાના મુખ્ય બે ભાગ પડે છે: શલ્ય ચિકિત્સા, કાય ચિકિત્સા, અથવા મેડિસિન અને સર્જરી. આયુર્વેદમાં પણ એવું જ છે. જ્યારે અગ્નિની સાપેક્ષીકરણની પ્રક્રિયા ખોરવાશે ત્યારે બે પ્રકારની પેથોલોજી ઉત્પન્ન થશે. જે પેથોલોજી ઉત્પન્ન થશે એમાં ધાતુઓ ફરીથી અગ્નિની સાપેક્ષ સ્થિતિમાં આવી શકે તેમ હોય તો તે કાય ચિકિત્સા અંતર્ગત આવશે. અને જો ધાતુઓ ફરીથી અગ્નિની સાપેક્ષ સ્થિતિમાં ન આવી શકે એવી હોય તો તે મળરૂપ ધાતુઓને શલ્ય કહેવામાં આવે છે.
અને તે શલ્યરૂપ ધાતુઓને શરીરની બહાર કાઢવી પડશે, જેના માટે પંચકર્મ અથવા સર્જરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. જો પંચકર્મ કરીશું તો તે કાય ચિકિત્સા અંતર્ગત આવશે, અને ષષ્ઠી ઉપક્રમ કે ષડકર્મ કરીશું તો તે શલ્ય ચિકિત્સાની અંદર આવશે. ઠીક છે. હવે કાય ચિકિત્સા અને શલ્ય ચિકિત્સા સમજી લીધું. ચિકિત્સા શું છે? ચિકિત્સા એક જ એવી પદ્ધતિ છે કે જે તે વ્યક્તિનું વિષમયોગમાંથી સમયોગમાં સ્થળાંતર કરે. ચિકિત્સા એને જ કહેવામાં આવે કે મનુષ્ય દ્વારા જગત સાથે જે આપલે થઈ રહી છે તે આપલેને, તેમાં રહેલી ભૂલને ગોઠવીને ફરીથી સરસ રીતે ગોઠવી આપે, તેને ચિકિત્સા કહેવામાં આવે. ચિકિત્સા પદ્ધતિઓમાં આયુર્વેદ, હોમિયોપેથ, યોગ, નેચરોપેથી, એલોપેથી, એક્યુપંક્ચર, મેગ્નેટ થેરેપી, જાપાનીઝ ચિકિત્સા, ચાઇનીઝ મેડિસિન, આ બધી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓમાં આયુર્વેદ બધી ચિકિત્સા પદ્ધતિઓની માતા અને પિતાની ગરજ સારે છે. આ એકમાત્ર ચિકિત્સા પદ્ધતિ છે કે જે વિષમ યોગને સમયોગમાં સ્થાપિત કરવા માટે મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે અને ભાર આપે છે. અન્ય ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ સર્વાંગીણ દ્રષ્ટિકોણ નથી, અધૂરી છે, જ્યારે આયુર્વેદ એ સંપૂર્ણ ચિકિત્સકીય દ્રષ્ટિકોણ છે. આટલું ઊંડું વિજ્ઞાન છે. આ ચિકિત્સા પદ્ધતિથી શું થશે? ચિકિત્સા પદ્ધતિને સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ તો પ્રાણેષણા, ધનેષણા અને પરલોકેષણાનું પુનઃસ્થાપન થશે. સહજ બલ, કાલકૃત બલ અને યુક્તિકૃત બલ ફરીથી ઉત્પન્ન થશે અને વ્યક્તિ જાગૃત, હક અને ફરજોને સમજવાવાળો અને જરૂરિયાત મુજબ જીવવાવાળો થશે. બીજી વ્યવહારિક રીતે જોઈએ તો લક્ષ્યવાળું જીવન જીવશે, વર્તમાનની સમજણથી ચાલશે, ધીરજ અને સહનશીલતા કેળવશે, વિચારો સારા કરશે, દ્રષ્ટિ અને વાણી સારી કરશે, સદવર્તન કરશે. સદવર્તન અને આચાર રસાયણ વગર સ્વાસ્થ્ય શક્ય નથી. આયુર્વેદનું સ્વાસ્થ્ય સદવર્તન અને આચાર રસાયણને આધીન છે. આચાર રસાયણ વગર તો દવાઓ પણ કામ કરતી નથી. આનાથી હૃદયની શુદ્ધિ થશે, શિરની શુદ્ધિ થશે, બસ્તીની શુદ્ધિ થશે અને સ્વાસ્થ્ય ઉત્પન્ન થશે. હવે ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ જે અન્ય છે તેમાં આવો પૂર્ણ દ્રષ્ટિકોણ ન હોવાથી અધૂરી ચિકિત્સા થાય છે. તેથી આયુર્વેદ ચિકિત્સા અપનાવવા બધાને સૂચન છે. મારા અન્ય લેક્ચર્સ પણ જોઈ લેવા વિનંતી છે. આમ આપણે લેક્ચરને કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. આયુર્વેદ એટલે પાછા ફરવું અને સમજણ પ્રમાણે વર્તમાનમાં જીવવું. આયુર્વેદ એટલે શરીરના ઘટકોથી સંયોગ કરવો. આયુર્વેદ એટલે પરેજી પાડવી અને શરીરને દ્રઢ બનાવવું, નહીં કે હંગામી ટૂચકાઓ અને નાના મોટા ચિકિત્સા પ્રયોગોથી જેમ તેમ કરીને સ્વાસ્થ્ય મેળવી લેવું. આયુર્વેદથી ધીમે ધીમે મનની, ઇન્દ્રિયોની, શરીરની સ્થિરતા, દ્રઢતા અને ઇમ્યુનિટી ખૂબ જ વધી જતી હોય છે. છેલ્લે હું આયુર્વેદના વિદ્યાર્થીઓને એટલી માહિતી આપીશ કે 0 થી 7 વર્ષના બાળકો માટે સુવર્ણ રજ રસાયણનું કામ કરે છે. 0 થી 7 વર્ષના બાળકોને રોજે રોજ અથવા પુષ્ય નક્ષત્રમાં સુવર્ણ રજ આપવી જોઈએ, ઘૃત અને મધ સાથે. પછી 7 થી 14 વર્ષના બાળકોને ઋતુ હરિતકીનું સેવન કરવું જોઈએ. ઋતુ પ્રમાણે હરિતકી. આ ઋતુ હરિતકી આ જીવન
ઉપયોગમાં લઈ શકાય. રસાયણ ટેબ્લેટ, આમલકી ટેબ્લેટ, આ બધા રસાયણો આયુર્વેદના દરેક સ્ટુડન્ટ્સે પોતાની તાસીર પ્રમાણે રેગ્યુલર વાપરવા જોઈએ. જેવો સ્ટુડન્ટ આયુર્વેદમાં પગ મૂકે, આયુર્વેદ અભ્યાસ ચાલુ કરે, તેવા તેણે આયુર્વેદના રસાયણો અનુભવી ડૉક્ટર્સને પૂછીને પોતાના ઉપર શરૂ કરી દેવા જોઈએ, જેથી કરીને તેને ખ્યાલ આવે. સાથે સાથે આયુર્વેદના વિદ્યાર્થીએ દિનચર્યા અને ઋતુચર્યાને પોતાના જીવનમાં રેગ્યુલર ધીમે ધીમે ઉમેરતા જવી જોઈએ અને પોતાના ફેમિલી મેમ્બર્સને પણ દિનચર્યા અને ઋતુચર્યાનું પાલન કરવા માટે સમજાવવા જોઈએ અને દિનચર્યા અને ઋતુચર્યાના બધા અંગોને જીવનમાં કેવી રીતે વાપરવા તેના માટે મથામણ શરૂ કરીને તેને રેગ્યુલર વાપરવાના શરૂ કરવા જોઈએ. ઋતુહરિત કીનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. આજનું આ લેક્ચર કેવું લાગ્યું તે મને જણાવવા વિનંતી છે. ધન્યવાદ.